कोई थाने सिर्फ उन्होंने बदमाशों को बुलाया जाता है जेड़े महीना नहीं भरते, जेड़े बदमाश पुलिस के महकमे दी कालियां भेडां नूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसीं देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रहबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, इकबाल हसन तिन्हां शेरां दी फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं कि उस फिल्म का नाम है मां पुत्र। 20 जून 1985 बरोज़ जुमा छोटी ईद के मौके पर रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म। इस फिल्म नूं SFS प्रोडक्शन ने रिलीज़ किया सी ते इस फिल्म का टाइटल रोल मुस्तफा कुरैशी, नगमा, सुल्तान रही, नगमा इन्हां तिन्हां ने अदा किया है। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान रही। सुल्तान रही ने इस फिल्म के अंदर अच्छू का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि नगमा और हबीब का विछड़िया पुत्र होंदा है। मेरे वालों तो ठीक है। अंजुमन ने इस फिल्म के अंदर छम्मो का किरदार अदा किया है, जिहड़ी कि हस्बे मामूल सुल्तान रही दे नाल प्यार करती है और ओदा इस फिल्म के अंदर कोई खास काम नहीं है। आम रूटीन की तरह जिस तरह हर फिल्म में काम होता है, इस तरह वो अंजुमन का काम है। मैं अपनी जान दे देगा। इकबाल हसन ने इस फिल्म के अंदर शिरजमान का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि पहले एक शरीफ इंसान और बाद की हालात तो मजबूर होकर वो डाकू बन जाता है। मुस्तफा कुरैशी मां जी, इस वर्दी में मुस्तफा कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर अस्कर का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि शिरजमान का पुत्र होंदा है और विछड़िया होंदा है और उन्होंने नगमा पाल पोस के बड़ा कर दी और उन्हें पुलिस ऑफिसर बनाती है। इंस्पेक्टर सईद खान की आवाज है। नगमा ने इस फिल्म के अंदर सलमा का किरदार अदा किया है, जिहड़ी कि हबीब की बीवी होंदी है। हबीब सलमा मेरे मना करने के बावजूद मरीज वेखन चली गई। हबीब ने इस फिल्म के अंदर एक पुलिस अफिसर का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि सलमा का खामंद होंदा है। निमो ते तू जो जी भी कमाई आके दिंदा मैं रखती। निमा ने इस फिल्म के अंदर किरदार अदा किया है शेरजमान इकबाल हसन की बीवी का। अदीब जश्न मना जामू, पहले फड़ अपना इनाम। ताया बरकत अलियास कश्मीरी लोग मगा तो प्यो दा कर्ज लाण ले आया। नसरुल्ला भट्ट लाला ए होई गबरू है जिदे कोलों मैं माल खो के लेंदा। सज्जाद किश्वर आपको खो के लेके जहर शाह, इकबाल दुरानी, इल्ताफ खान, गयूर अख्तर, रंगीला। साथी जे तुम मैनू कतल के जुर्म गिरफ्तार करने लिए आए हो तब कतल मैंने जो किया, मैं तुम थोड़ी जी मोहलत दे दो। मैं अपने दुश्मन हदयत इल्ताफ हुसैन एदे सरमायाकारी की है। चौधरी मोहम्मद अकरम ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। तनवीर काजमी ने इहदा म्यूजिक दिता है वजाहत अत्रे ने। इस फिल्म के शायर वारिस लुधियानवी, गुलकारा नूरजहान, नाइद अख्तर ते कैमरामैन परवेज खान। इकबाल हसन ने इस फिल्म के अंदर शिरजमान का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि एक किसान और एक शरीफ इंसान होंदा है। सज्जाद किश्वर ने उहदे प्यो का किरदार अदा किया है, जिसने जागीरदार का कर्जा देना होंदा है और जागीरदार उन्होंने बेइज्जत करता है और शाम तक मोहलत देता है कि अगर तू शाम तक उहदा कर्जा अदा ना किया तो उहदे नाल बुरा सलूक करेगा। सज्जाद किश्वर आंदा है और आके जिहड़ा इकबाल हसन होंदा है वो खेतों काम कर रहा होंदा है तो उन्होंने कहता है कि उन्हें जागीरदार का कर्जा देना है और शाम तक उन्हें मोहलत लीती हुई है। तू इस तरह कर, ए जिहड़े तेरे ठगे तू बेच दे। इकबाल हसन इस ते राजी नहीं होता, लेकिन जदों प्यो की इज्जत का मसला होंदा है तो वह इस चीज़ ते राजी हो जाता है और कहता कि प्यो मैं तेरी इज्जत की खातर ठगे बेचांगा। और पिंड तू शहर चला जाता है, ठगे बेच के आ रहा होंदा है कि रस्ते में उन्होंने डाकू लुट लैंदे। डाकू का किरदार अदाकार नसरुल्ला भट्ट ने अदा किया है तो उसका नाम जामू होंदा है। और जदों उन्होंने डाकू लुट लैंदे तो जख्मी हालत घर आंदा है। इधर जिहड़ा जागीरदार होंदा है शाम तक जदों उन्होंने पैसे नहीं मिलते वो सज्जाद किश्वर नूं बेइज्जत करता है, जलील करता है। जागीरदार का किरदार अदाकार इलियास कश्मीरी ने अदा किया है और जदों सज्जाद किश्वर घर आंदा है और इकबाल हसन उन्होंने दसदा है कि उसकी जिहड़ी 2000 की रकम सी वो डाकुआं ने लुट लीती है। इस सदमे के अंदर जिहड़ा उसदा प्यो होंदा है वो मर जाता है।
इकबाल हसन ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਿੰਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਮੋ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਗਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬੀਬ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਮਾ ਦੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਅਬੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬੀਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਰਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਗਮਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਬੀਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਜ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਗਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਨਗਮਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਮੂ ਨਸਰੁੱਲਾਬਾਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਮੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਮੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹਬੀਬ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਗਮਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਡਾਕੂ ਹੈ ਔਰ ਹਬੀਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਨਗਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਮੂ ਦੇ ਵੀਰ ਅਦੀਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਔਰ ਡਾਕੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਗਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਯੂਰ ਅਖਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ DSP ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਗਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਗਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਬੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੇਕ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਜਮਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਮੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੋਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦੁਰਾਨੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਲਤਾਫ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੂ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦੀਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੜ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਬੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਜ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਹ ਨਗਮਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਮਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਗਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰ ਅਦੀਬ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਤੇ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਮਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ, ਨਗਮਾ, ਹਬੀਬ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।